नमस्कार मित्रों, ओनली योजना यूट्यूब चैनल में आप सौ मित्रों स्वागत है। आज तारीख 8 मे 2025 आजना बपोरना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमां गुजरात में खास करीने मावठानी अत्यारे जे रमझट बोली रही है तेमां आजे तेमज आवतीकाले कया कया विस्तारों वरसाद पड़वानो छे तेनी संपूर्ण माहिती मेळववानी छे। चेनल में नवा होय तो सब्सक्राइब करी लेजो। हजू पण गुजरातमांथी मावठानुं संकट गयुं नथी, कारण के हजू सिस्टम जे आखी गुजरात पर अत्यारे जे सक्रिय है, जेना कारणे गुजरातना जे विस्तारों छे तेमां खास सावचेती राखवानी छे। सौराष्ट्रना विस्तारोमां सौथी वधारे वरसादनी संभावना रहेली छे। तो अत्यारनी अपडेट अत्याરના સમયગાળા દરમિયાન ખાસ કરીને કચ્છના જે દરિયાકાંઠાના જે નલિયા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં ઓખા, દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ભાવનગર તેમજ સૌથી વધારે અત્યારે હાલ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભરૂચ, સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। ખાસ કરીને આજે બપોર પછીના સમયગાળા દરમિયાન સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બને અને સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે તેમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના રહેલી છે। તો જોઈએ સાંજના 5 વાગ્યાની અપડેટ જોઈએ, જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ફરી વખત મેઘ તાંડવ સર્જાઈ શકે। જામનગર, રાજકોટ, ચોટીલા, બોટાદ, જસદણ, ગોંડલ, ભાણવડ, સલાયા, દ્વારકા, પોરબંદર સાઈડના તમામ વિસ્તારો સૌથી વધારે આજે જૂનાગઢ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે કુતિયાણા, કેશોદ, વિસાવદર, ધારી, બગસરા, જૂનાગઢ, જેતપુર, ઉપલેટામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ કોઈ સ્થળે પડી શકે। માંગરોળ, વેરાવળ, કોડીનાર, ઉના, તુલસીશામ, રાજુલા, મહુવા સુધીના વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। સાવરકુંડલા, અમરેલી, પાલીતાણા, ઉમરાળા, સિહોર, તળાજા તેમજ બાબરા, જસદણ, ગોંડલ, ગઢડા, વલભીપુર, ભાવનગર આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। ચોટીલા, રાણપુર, ધંધુકા આ બધા વિસ્તારો તેમજ મહેમદાવાદ, મહુધા તેમજ ધોળકા, તારાપુર, બોરસદ, આણંદ, ડાકોર આ તમામ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ तो आबू रोड पंथक, खेड़ब्रह्मा, डूंगरपुर आजूबाजूना विस्तारों, दक्षिण गुजरात में भरूच, राजपीपळा, सूरत, तापी तेमज वलसाड, नवसारी और डांग जिला में पण वरसादनी संभावना रहेली छे। कच्छनी बात करिए, कच्छ जिला में पण खावड़ा, भूज, मांडवी, गांधीधाम, रापर, नलिया, लखपत में छूटा छवाया झापटा पड़वानी शक्यता रहेली। हवे आपणे जोईए आजे रात्रिना समयगाळा दरमियान वरसादनी संभावना कच्छनी अंदर खावड़ा होय, गांधीधाम होय आ बधा विस्तारो, सौराष्ट्रमां सौथी वधारे चलाया, जामनगर, भाणवड, पोरबंदर, राजकोट, चोटीला, सुरेन्द्रनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली, जसदण, गोंडल अने जूनागढ़ साइडना जे विस्तारो छे तेमज वेरावळ, उना, महुआ, तळाजा, पालीताणा आ तमाम विस्तारोमां वरसादनी संभावना रहेली छे। तो साथे साथे महेसाणा आजूबाजूना विस्तारो, विरमगाम, अमदावाद, कपड़वंज, लुणावाड़ा, गोधरा, दाहोद, नडियाद, धोळका, सुरेन्द्रनगर, वडोदरा और छोटा उदेपुर आजूबाजूना विस्तारों, अलीराजपुर, भरूच, राजपीपळामां पण वरसादनी संभावना हजू रहेली छे। उत्तर गुजरातना विस्तारोनी वात करीए तो राधनपुर, महेसाणा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर, दसाड़ा, कड़ी आ बधा विस्तारोमां वरसाद पड़वानी शक्यता छे। आवतीकाले 9 तारीखनी अपडेट आवतीकाले 9 तारीखमां बपोरथी सांज सुधीना एटले के बपोर पछीना समयगाळा दरमियान लखपत, खावड़ा, नलिया, भूज, गांधीधाम अने रापरमां भारे मावठानी शक्यता छे। तेमज सौराष्ट्રના વિસ્તારોની વાત કરીએ દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, ચોટીલા, રાજકોટ, ભાણવડ, જસદણ, બોટાદ, ધોળકા, સુરેન્દ્રનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, અલંગ, તળાજા, મહુવા, જેસર, બગદાણા, બગસરા, પાલીતાણા, ધારી, વિસાવદર, વેરાવળ, કોડીનાર, માંગરોળ આ બધા સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદ પડશે, જેમાં આ જે વિસ્તારો છે તેમાં સૌથી વધારે વરસાદની શક્યતા છે। સાથે સાથે મધ્ય ગુજરાત સાઈડ જે ધોળકા છે, નડિયાદ, લખપત, ગોધરા, દાહોદ, કપડવંજ, વડોદરા તેમજ અમોદ સાઈડના વિસ્તારો, ભરૂચ અને તાપી, ડાંગ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, વલસાડના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદ પડશે। તો આ રીતે ગુજરાતની અંદર વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। ખાસ કરીને આજે રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન વાત કરીએ तो कच्छना जे विस्तारों से भूज, गांधीधाम, रापर, मोरबी, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, चोटीला, जामनगर आ बधा विस्तारों में वरसादी झापटा चालू रहेशे। तेमज उत्तर गुजरात में राधनपुर, पालनपुर, थराद, धानेरा, खेड़ब्रह्मा, महेसाणा तेमज आजूबाजूना विस्तारों अमदावाद और कपड़वंश, धोळका आजूबाजू, नडियाद आजूबाजूना विस्तारों में पण वरसाद पड़वानी शक्यता रात्रे रहेली छे। 10 तारीखनी बात करिए, 10 तारीखनी अंदर खास करीने बपोर पछीना समयगाळा दरमियान
ખાવડા, ભુજ, નલિયા, ગાંધીધામ અને રાપરમાં વરસાદ જોવા મળશે. સૌરાષ્ટ્રના સેન્ટરો જોઈએ જેમાં સૌથી વધારે ચોટીલા, બોટાદ, જસદણ, અમરેલી, જૂનાગઢ, ગોંડલ, રાજકોટ, જામનગર, મોરબી સુધીના ભાગો તેમજ હળવો મધ્યમ પોરબંદર, દ્વારકા, ઉના, વેરાવળ, મહુવા, તળાજામાં પણ ઝાપટા પડશે. બાકી તીવ્રતામાં ઘટાડો થશે. કચ્છની અંદર ખાવડા, ભુજ, ગાંધીધામ અને રાપરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર હળવા ઝાપટા ચાલુ રહેશે. 11 તારીખની હવે વાત કરીએ આપણે તો 11 તારીખમાં પણ કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં ખાવડા હોય, ભુજ, માંડવી, ગાંધીધામ અને રાપરમાં વરસાદ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ છૂટાછવાયા સ્થળો છે. સાંતલપુર, રાધનપુર, મહેસાણા, દસાડા. સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા, રાજકોટ, ભાણવડ, ગોંડલ, જસદણ, બોટાદ તેમજ પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મહુવા, ઉના આ બધા વિસ્તારોની અંદર વરસાદ આપણને જોવા મળશે. 12 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 12 તારીખમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ સૌરાષ્ટ્રના જામનગર, મોરબી વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં ચાલુ રહેશે તેવું લાગી રહ્યું છે. આગામી 13-14 તારીખ પછી ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતાઓ નથી, કારણ કે વાતાવરણ સૂકું અને સ્વચ્છ ચોખ્ખું વાતાવરણ થશે. ખેડૂતોને અત્યારે જે પારાવાર નુકસાનની ભીતિ છે તે હવે આગામી સમયની અંદર 2 થી 3 દિવસ રહેશે. ત્યાર પછી વરસાદની શક્યતાઓ નથી. તો હવે આપણે જોઈએ પવનની ઝડપ. આજની પવનની ઝડપની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને જે દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે વલસાડ આજુબાજુ તેમાં 35 જેવી, જૂનાગઢ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં 38 જેવી નોર્મલથી થોડી વધારે પવનની ઝડપ રહેશે. જ્યારે આવતીકાલની વાત કરીએ તે પહેલાં રાત્રિની જોઈએ અપડેટ તો રાત્રે કચ્છના જે વિસ્તારો છે જેમાં 44 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વરસાદ સાથે પવન રહેશે. આવતીકાલે 9 તારીખની અંદર પોરબંદર સાઈડ 37 જેવી પવનની ઝડપ જોવા મળશે અને કચ્છના જે ભાગો છે જેમાં ખાવડા આજુબાજુ 44 જેવી જોવા મળશે. 10 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો ખાવડા સાઈડ 44 જેવી પવનની ઝડપ. સૌરાષ્ટ્રમાં ભાણવડ આજુબાજુના વિસ્તારો છે, જૂનાગઢ આજુબાજુના વિસ્તારો છે જેમાં 40 થી 42ની પવનની ઝડપ રહેશે. 11 તારીખમાં ફરી વખત 40 થી 42ની પવનની ઝડપ રહેશે કચ્છની અંદર. તેમજ 13 તારીખની વાત કરીએ તો 13, 14, 15 તારીખમાં કચ્છના ભાગોમાં પવન ફૂંકાતો જોવા મળશે અને 16, 17 તારીખથી પવનની ઝડપમાં વધારો થશે. 47 થી 50ની ઝડપે જોટાના પવનો જોવા મળશે. તો હવે ખેડૂત મિત્રો આપણે વાત કરીએ આગામી સમયની અંદર અત્યારે હાલ હવામાન વિભાગ દ્વારા શું અપડેટ આપવામાં આવે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ગઈકાલે જે જાહેર કરવામાં આવેલું જાહેરનામું જેમાં કચ્છમાં યલો એલર્ટ તેમજ જે મોરબી છે, જામનગર છે, દ્વારકા છે અને પોરબંદર જિલ્લાની અંદર યલો એલર્ટ છે. ભાવનગર, અમરેલી અને અમદાવાદ તેમજ આણંદની અંદર ખાસ કરીને રેડ એલર્ટ છે. બાકીના જે સુરેન્દ્રનગર છે તેમજ રાજકોટ છે, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથમાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વલસાડની અંદર રેડ એલર્ટ છે. ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના બાકીના વિસ્તારોમાં યલો, ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવેલું છે. તો હવામાન વિભાગ દ્વારા આજ માટે આ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તેમજ ખાસ કરીને જોઈએ આપણે તો આવતીકાલ માટેની અપડેટ જોઈએ જેમાં યલો એલર્ટ અને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવેલું છે. જેમાં ભાવનગર, અમરેલી, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ જેમાં ઓરેન્જ એલર્ટ તેમજ વલસાડ તેમજ ખંભાત આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ અરવલ્લી, સાબરકાંઠાના વિસ્તારો છે જેમાં ઓરેન્જ એલર્ટ, બાકીના વિસ્તારોમાં યલો એલર્ટ આપવામાં